السلام علیکم. ہوم انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بڑی زبردست سی پرسنالٹی کے ساتھ. تھوڑی کنٹروورشل سی ان کی پرسنالٹی ہے, اس کے اوپر بھی جانیں گے کہ اتنی کنٹروورسی کیوں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا. اور بڑا زبردست جو ان کا کام ہے وہ ہے جی ان کی ایک آرگنائزیشن, درمان آرگنائزیشن, جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور بڑی زبردست ان کا یہ اقدام ہے. ان سے جانیں گے کہ وہ آرگنائزیشن ہے کیا بیسیکلی, اس پر تفصیلی بات ہوگی آج کے پروگرام میں. اور ساتھ ہی ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی یہ ہیں. اور کووڈ کی اگر بات کی جائے تو کووڈ میں انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. تو جناب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سعود شاہ روغانی, اور ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, ملوائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں ان کے ساتھ. تو بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم سعود, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے آج کل, کیا کر رہے ہیں؟ بس اسلام آباد میں مصروفیات چل رہی ہیں, کاروبار چل رہا ہے. اس کے ساتھ کبھی کے پی کی طرف, کیونکہ میں مردان سے بلانگ کرتا ہوں, تو ادھر کو بھی لوک آفٹر کرنا پڑتا ہے ہماری غمی خوشیوں کو اور معاملات کو, تو ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا سعود, جس طرح سے آپ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, بہت سے ایوارڈز بھی آپ کو دیے گئے ہیں, رائزنگ سٹار, کبھی کیا کبھی کیا, تو اصل میں سعود کیا ہے؟ وہ پولیٹیشین ہے, وہ ایکٹیوسٹ ہے, وہ ہے کیا؟ بیسیکلی جی, سعود کوشش کر رہا ہے ایک اچھا انسان بننے کی, اور اس راستے میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. بزنس بھی آ رہا ہے, پولیٹکس بھی آ رہی ہے, سوشل ورک بھی آ رہی ہے, ساری چیزیں اسی. بیسیکلی دا مشن از ٹو فائنڈ ہیومینٹی. تو ملی کہیں پہ؟ کوشش جاری ہے. کوشش جاری ہے. اچھا سعود, آپ کی بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کیسے سٹارٹ کی, کیوں سٹارٹ کی, اس کا بیسک ہے کیا, وہ بیسیکلی کس پہ ورک کر رہی ہے, اور تمام تر چیزیں ڈیٹیل سے. میری آرگنائزیشن کا نام درمان ہے. درمان کو پشتو کا ورڈ ہے, اور اس کو میڈیسن فار پین اس کا مطلب ہے. آئی اسٹارٹیڈ اٹ وین آئی واز 16. 2-3-4 دوست بیٹھے اور ارادہ کیا کہ کسی کو کھانا کھلانا ہے اپنے جیب سے. ٹھیک ہے جی, وہ کام شروع ہوا. وہ پہلے سال دوستوں نے مل کے کیا, اس کے بعد پھر فنڈ ریزنگ پہ بات چلی گئی, پھر آج اس کے 7 سال تقریباً مکمل ہو گئے. ابھی وہ کانسیپٹ جو ہمارے کے پی میں, یہ جو درستخان کا کانسیپٹ بیسیکلی ہم لائے ہیں. پھر ہم نے شروع کیا, لوگوں نے دیکھ کے شروع کیا, اور وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. ابھی صرف کے پی میں نہیں بلکہ تقریباً 15-20 ملکوں میں ہمارا درستخان لگتا ہے. میرے دوست ہی لگاتے ہیں, اور اس کو وہ درمان کا نام دے کے وہ آگے پرسو کر رہے ہیں. صحیح. تو بیسیکلی اٹ بیکیم اے ٹرینڈ. صحیح جی. تو اس کے علاوہ بھی آپ کی آرگنائزیشن, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو مطلب جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ تھوڑا بہت جو انیشیٹو ہے وہ لے رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ کافی سارے ملکوں میں جو ہے وہ پھیل چکا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کی آرگنائزیشن اور بھی کوئی کام کری ہے, یا بیسک یہی کام وہ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ ہم بیسیکلی جی, یہ فوڈ ڈرائیو ہمارا انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہیلتھ کی طرف کسی کو ہیلپ چاہیے ہو, کسی کا آپریشن ہو, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, ہماری ٹیم سے رابطہ کرتا ہے, ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس پہ ہم بڑا کام کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ اس کو ہائی لائٹ کرانا ہو, یا اس کو ٹرینڈ میں لے کر آنا ہے, اس کے بارے میں بولنا ہو, تو اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو بیسیکلی کووڈ میں ہم نے بڑا کام کیا. تو جو ایک ڈیزاسٹر آتا ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ اس جگہ شادیاں کسی کی کرانی ہو, یا اس طرح ٹرانسجنڈر پہ میرا بڑا کام ہے, تو وہ کمیونٹی اسلام آباد کی جتنی ہیں ان کو میں سپورٹ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو انگیج کیا ہوئے سپورٹ کرنے کے لیے. زبردست. اچھا سو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے بہت سے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی فائنینشلی اس میں بہت سارا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. فائنینس کا جب بات آئے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو آپ کی چیریٹی بیسیکلی اس کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, کس طرح سے کرتے ہیں, چیریٹی بیس ہوتی ہے, یہ کیا پروسیجر ہے؟ یہ بیسیکلی جی چیریٹی بیسڈ ہوتی ہے, فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ایک تو میں جو اپنا بزنس کرتا ہوں اس کا 15% ہم نے اس کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. جتنے میرے کاروبار ہیں اس میں سے 15% میں اپنے اس سے کرتا ہوں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے یار دوست ہیں, بائر ہیں, ادھر ہے, انٹرنیشنل لوگ ہیں, وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس سے یہ سلسلہ چلتا ہے. زبردست ہو گیا. اور اگر ہمارے دیکھنے والے ناظرین اگر وہ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہیں, یا ڈونیٹ کرنا چاہیں, یا کوئی جو مستحق ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, تو ان کے لیے کیا آسانی ہوگی؟ دے آر موسٹ ویلکم جی. میری اپنی ٹیم ہے, میں خود بھی اویلیبل ہوں. تو مطلب جو آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اس پہ جایا جائے, یا کوئی ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, میرے اپنے ہینڈلز بھی ہیں, ٹویٹر پہ بھی میں ہوں. تو مطلب
वी हैव अ बिग टीम. ज़बरदस्त हो गया. अच्छा सऊद, इसके अलावा आपका थोड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, वो कैसे आया, कैसे शौक़ पैदा हुआ और किस तरह से पॉलिटिक्स में आ गए? पॉलिटिक्स में जी बेसिकली ये एक अजीब कहानी है. मैं किसी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था. सो बेसिकली शी वाज इन पॉलिटिक्स, सो उस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया. अच्छा. इट वाज एक्सीडेंटल. उसके बाद फिर बात तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन पॉलिटिक्स रह गई मेरे पास. तो पॉलिटिक्स में फिर आई वाज इन ANP. ठीक है जी. और ठीक ठाक मतलब वर्कर बनने की कोशिश की, वो एक प्रोसेस से गुजरा. और उसके बाद 2018 में मैंने ANP छोड़ दी, क्योंकि मैं अपने एक सोशल वर्क करता था. उनके साथ मेरे नज़रियात भी उस टाइम पे आके मैच नहीं कर रहे थे. तो बेसिकली मैंने फिर पॉलिटिक्स छोड़ दी. रहता है मेरा अलेक सलेक लोगों के साथ वो कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ माय प्रोफाइल नाउ. सही. बट एक्टिवली नहीं करता बैक स्टेज. तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स है कि आगे चल के पॉलिटिक्स में आपने मजीद काम करना है या नहीं, बस अभी नहीं करना उसको? पॉलिटिक्स पे काम करना है, पॉलिटिक्स में रह के नहीं काम करना. मतलब उसकी क्या वजह, आवाज़ारी क्यों हुई आपको? देखिए जी, यहाँ पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. पॉलिटिक्स कहते हैं सोशल वर्क को. बेसिकली आप US में जाएं, UK में जाएं, आप उनसे पूछे पॉलिटिक्स क्या होता है, तो वो सोशल वर्क होती है. इधर इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस. और फिर जिस कैलिबर के लोग, जिस तरह के लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो वो पॉलिटिक्स का नाम उन्होंने बड़ा डिफेम कर दिया. मैं समझता हूँ कि एक बंदा अगर काम करना चाहे, अगर इफ़ ही वांट्स टू वर्क फॉर हिज कंट्री, तो पॉलिटिक्स के अलावा बड़े रास्ते हैं, बहुत से रास्ते, बहुत से ऑप्शन हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं. अच्छा सऊद, आपकी पर्सनालिटी कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा रही है. क्या समझते हैं कंट्रोवर्सी की क्या वजह है? कोई आपको किस नाम से पुकार है, कोई किस नाम से पुकार है, कोई आपको किस प्रोफाइल से पहचानता है, ये क्या वजह है? असल में जी लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती वो कंट्रोवर्सी बन जाती है. तो आपकी पर्सनालिटी क्यों समझ में नहीं आती? ऐसे क्या वजह है कि लोग आपको समझ नहीं सक रहे? अब ये लोगों की कंट्रोवर्सीज है, लोगों से आप पूछें. नहीं तो आप थोड़ा सा देखें अपनी पर्सनालिटी. अब मैं हूँ, मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता है कि किस बात से मैं कंट्रोवर्शियल हो रही हूँ. तो आपको कभी ये चीज़ समझ में आई या आपने सोचा कि भाई मेरी पर्सनालिटी में कंट्रोवर्शियल थिंग्स क्यों आ रहे हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इतने ज़बरदस्त काम भी कर रहा हूँ, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ? क्या कभी सोचा आपने? स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. डिप्लोमेसी मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा नहीं आती. सीधी कुछ लोग ये भी कहते हैं आपका ताल्लुक माफिया से है. बिल्कुल कहते हैं. मसला जी ये है ना कि मुझे पसंद होते हैं डेयरिंग लोग, जो जिन्हें हम बहादुर कहते हैं. अब वो पाए जाते हैं इसी लॉट में. ठीक है. अब आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देयर बिजनेसेस. ठीक है. बट एज अ पर्सन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई सिट विद देम एंड मतलब आपका माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, आपकी बस जस्ट फ्रेंडशिप और गपशप की हद तक उनसे, और इस वजह से आप कंट्रोवर्शियल हो गए. ताल्लुक मेरा है वो तो. मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि मैं हूँ भी और एक तरह से नहीं. मतलब आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस. ठीक है. रिलेशंस मेरे सबके साथ है. सही. अच्छे लोगों के साथ भी हैं. मुल्क है, पाकिस्तान है, करना पड़ता है. अच्छा, करना पड़ता है. अच्छा, आपका ताल्लुक वैसे चले, आपकी बहुत सी बातें होगी. आपका ताल्लुक कहाँ से, कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और लाइफ की एक्सपीरियंस तो आपने शेयर किए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी शेयर करें कि जो अभी तक माइंड में अटकी हुई है कि भाई मैंने करनी है? यार जी, माइंड में तो बहुत चीज़ें अटकी हुई है, क्योंकि मेरा कोई 2 दिन पहले हाथ देख रहा था ना, तो मुझे कहते हैं. अच्छा, इस पे भी बिलीव रखते हैं? नहीं रखता. लेकिन जो दोस्त आ जाते हैं, कहते हैं यार एंटरटेन कर लेते हैं. तो हाथ देख रहा था, तो मुझे कहता है कि हमारी ये लकीर कहती है कि तुम जिंदगी में कभी मुतमईन नहीं होगे. तो मैंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि ये तो कोई बंदा नहीं सेटिस्फाइड होता अपनी लाइफ से. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू एम फॉर समथिंग बिग, तो द स्काई इज द लिमिट. आपके पास वो चीज़ आ जाती है, आप कहते हैं नहीं उससे ऊपर हो, उससे ऊपर हो, उससे ऊपर हो. हाँ जी. So this is basically what is going on. अच्छा सऊद, बहुत सी चीज़ें आपने डिस्कस की. आप ये भी बता दें कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की अपनी, और कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से यूनिवर्सिटी? मैंने जी एडवर्ड्स कॉलेज से अपना FSc किया था. उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है. और बस उसके बाद तो कुछ नहीं किया. उसके बाद अभी ये सब कुछ कह रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है जो आप कह रहे हैं. अच्छा, जाते जाते क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में अपने नाज़रीन को बता दीजिए कि आपके अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू बिजनेस और द फिलैंथ्रोपी? सही। किस उसमें आप क्वेश्चन कर रही हैं कि मीन्स कि अभी आपका आगे चल के, जिस तरह से आपने कहा कि आपको पॉलिटिकल इतना ज़्यादा फोकस नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे या आपने पॉलिटिक्स में आगे ही चलना है, उसके साथ साथ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आपने आगे लेके चलनी है, उसको लीड करना है, आप बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई और चीज़ें हैं जो आपने आगे करनी है और जो लोगों के लिए जो है वो सूदमंद हो सकती है? देखिए जी, मैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। मतलब जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है दरमान, उसको मैं ऐसा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि एक तो वो ग्रूम करे पॉलिटिशियंस को जो ऑलरेडी हैं, मतलब उनको सही, क्योंकि हमारा सीट पे जो बैठे हैं उनके लिए, सीट पे जो है फ्रंट लाइन पे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। बैक फुट पे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं कि मेरा ये इरादा था कि मैं अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूं। अब मेरा ये इरादा है कि मैं आवाम से पूछूं कि आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद है और उस कैंडिडेट की मैं एनालिसिस करूं और उस कैंडिडेट को मैं सपोर्ट करूं अपनी जगह, इफ़ दे लाइक हिम, ठीक है। लेकिन फिर ये इजाज़त भी साथ लूँ कि जिस टाइम फिर ये कैंडिडेट ठीक ना हो तो आपने इजाज़त देनी कि फिर इसके मैं कान भी खींचूँ। वो इजाज़त हम सब आपको दे रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं कि आप करें ऐसा, हम सब आपके साथ हैं। और बहुत अच्छा लगा सऊद आपके साथ बात करके, और हमारी यही विशेष हैं कि आप माशाल्लाह जिस तरह से काम करें इस तरह से करते रहे, स्पेशली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसे ही तरक्की करती रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग शोशाबाजी तो ज़रूर करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। और थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे फ़ायज़ा मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।